اس میں یہی میں بلکہ ہر ذاکر ہر عالم یہی کہتا ہے کہ بلند آواز سے صلوات وہ اس لیے ہے کہ درود وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی پڑتا ہے، تو اس لیے بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اللہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی عطا کی اور گھومتے آسمان کو اس کی ساخت اور برج سمیت محکم کی، وہ اللہ جس نے سورج کی روشنی سے کائنات کو نور فیروزہ کیا، اور وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے امن اور سلامتی کے گہوارے میں نیند کی صورت سلایا اور پھر بخشش اور احسان کو پانے کے لیے ہمیں پھر سے بیدار کیا تاکہ کل کے ادھورے کاموں کو آج پورا کر سکیں۔ تو ابتدا ہے اس کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات دعا ہے قبل اس کے کہ ایک تو لفظ میں کہوں، لیکن یہ دعا ہے کہ مالک کائنات یہ جو ہمارا مل بیٹھنے کا سلسلہ ہے جس میں ہم اپنا ایک دوسرے کے ساتھ علم بھی شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ اور مسائل کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں، ایسی رونقیں پروردگار اس کو ہمیشہ قائم و دائم اور آباد اور شاد رکھے۔ جو بیمار ہیں مالک کائنات انہیں شفائے کلی عطا فرمائے اور بیماری کا بلا کے صدقے میں ہر قسم کی آفات سماوی و بلیاتی عرضی سے محفوظ رکھے۔ جعفری صاحب کا گھر ہے اور جنہوں نے اہتمام کیا ہے، مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو ہمارے یہ بچے بیٹھے ہیں اور جو بچے بھی ہمارے پڑھ رہے ہیں، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، مالک ان کو بھی کام کرے۔ اور ایک دعا میں ہر دفعہ ہی کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے ڈھکے چھپے دوست کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جناب سیدہ کے صدقے میں ان کی ان حاجات کو پورا کرے اور ان بیٹیوں کے اچھے مقدر کرے۔ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جہاں پر کوئی 18,000 کا مجمع ہو تو وہاں پر ہی جناب سیدہ کی روح تشریف لاتی ہے۔ جس گھر میں بھی، جس جگہ پر بھی، جس امام بارگاہ میں بھی، جہاں پر بھی کوئی آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ وہاں پر بھی چاہے کہ 2 3 4 بندے کیوں نہ بیٹھے اور خلوص نیت کے ساتھ جب وہ تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ارواح مقدسہ تشریف لاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ میں نے صرف بات اس لیے کی ہے کہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا یقیناً کہ جب امام حسین علیہ السلام چھوٹے تو جناب صدر کائنات نے جناب سیدہ کے سامنے ان کو سب سے پہلے ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، پھر گلے پہ بوسہ دیا، پھر یہ پچھلی جو گلے کی ہڈی ہے اس پہ بوسہ دیا، سر پہ بوسہ دیا، اور پھر یہ پہلو پکی نونے میں دیا، اس پہلو پہ بھی بوسہ دیا۔ تو جناب سیدہ نے کہا بابا جان بر محمد والی محمد بلند کا صلی بسم اللہ۔ تو جب پہلو پہ بوسہ دیا تو جناب سیدہ نے یہ کہا کہ بابا جان آپ نے میرے بیٹے حسین کو ان کے لبوں پہ بوسہ دیا
सर पे बोसा दिया, रुखसारों पे बोसा दिया, गले पे बोसा दिया, आपने पहलू पे बोसा क्यों दिया? तो उस वक़्त सरवर कौनैन इतना रोए कि उनकी जो थी रेशे मुबारक वो आंसुओं से दर्द हो गई, और वो कहते हैं कि यही वो मेरा बेटा है, यही वो मेरा बेटा है जिसके पहलुओं पे भी तीर इतने लगेंगे। जनाब सैयदा भी रो पड़ी। उस वक्त उन्होंने सवाल किया तो वो कहती हैं, अच्छा बाबा जान मुझे ये बताइए, जब मेरे बेटे जो है जब ये इतना मजलूम होगा तो क्या उस वक्त आप होंगे? कहा मैं भी नहीं होगा। कहा इनके बाबा अली, भाई हसन? वो कहते हैं नहीं। तो कहते हैं क्या मैं होंगी? कहा बेटी तुम भी नहीं होगी। तो फिर उस वक्त जनाब ज़हरा ने कहा तो फिर मेरे इस बेटे को रोने वाला कौन है? तो फिर उस वक्त उन्होंने ये कहा, आज ये जो हम बैठे हैं जब उनका जिक्र आता है तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं। और ये बात इसलिए दो रवायतों के साथ ये कही जाती है कि एक रवायत वो थी कि जब जनाब सकीना तशरीफ लाई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, बेटी मैं आपको जुलजना से उतर के नीचे मिला था, मैं आपको वहाँ पे खुद रुखसत होकर आया था, फिर आप क्यों आ गई थी? जनाब सकीना ने जब तीर लगे हुए थे इमाम मजलूम को, तो उस वक्त एक तरफ उन्होंने खैमों की तरफ नज़र करके कहा था, बाबा वहाँ मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए मैं अपने भाई से पूछ कर आई हूँ। एक मरतबा उन्होंने तीर भी निकाले हैं सीने से, एक रवायत ये है। और उस वक्त यहाँ मैं एक बात ये शायद ये कहना चाहता हूँ जाकिर साहब, कि जब कोई चाहे किसी गरीब का बच्चा क्यों ना हो, तो जब कोई बच्चा आकर कहे कि मुझे फलां के बच्चे ने मारा है, तो गरीब आदमी क्यों ना हो उसके दिल में भी तड़प पैदा होती है। तो वो कहता है ठीक है चलो मैं पूछ लेता हूँ। वो जाकर उसको अमीर आदमी से भी कहता है आप इसको भी तो डांटते, यानी अपने बच्चे की ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जाती। इतने में शिमर जो था वो खंजर लहराता हुआ जब आया तो जनाब सकीना ने कहा, बाबा इसने मुझे मारा। और उस वक्त इमाम मजलूम ने कहा था कि बेटी अब तो चली जा, मेरा कातिल आ गया है। ये मैंने इसलिए कही कि आज ये बात मैंने जब से ये प्रोग्राम हो रहे हैं इतनी मैंने कभी इतनी तफसील के साथ ये बात नहीं कही थी। ये एक रवायत आपको सुनाई। और दूसरी बात ये थी कि मैंने एक दो बातें आपसे सिर्फ वो एक शेयर करनी है। वो ये था कि आज कुछ कलब साहब उस्ताद मोहतरम, आज हमारा कुछ दोस्त थे गुजरावाला में कॉलेज में, तो वो बात ये कर रहे थे, वो कह रहे थे कि फलां शख्स मुझसे बदगुमान है। मैं बदगुमानी की तारीफ सिर्फ आपको सब सुनाना चाहता हूँ कि बदगुमानी कहते किसको हैं। आज हमारी उम्मत मुसलमान और सारे के सारे हम बदगुमानी का शिकार हो चुके हैं। बदगुमानी कहते ही उसको है कि जैसे दो दोस्त थे और एक दोस्त जो था और वो बड़े करीबी दोस्त थे, और एक दोस्त की क्या हुआ कि वो बीमार हो गया और वो अस्पताल में चला गया। अल्लाह न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन उसका वो दोस्त जो उसका बड़ा करीबी था और उसकी बेटी छत से गिरी, तो वो अपनी बेटी को उस अस्पताल में लेकर आया। तो उसकी बीवी ने उसको देख के ये कहा था कि देखो इसको तुम कहते हो तुम्हारा दोस्त है, उसने तुम्हारा पता लेने तो आया ही नहीं है, वो बाहर घूम रहा है। अंदर उसने कहा तुम ठीक कहती हो, वाकई मुझे सोचना चाहिए था। इसे कहते हैं बदगुमानी पैदा करना। बात यहाँ ख़त्म करने लगा हूँ कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे और यहीं पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि औरतों की आदत होती है वो इतनी सी बात को इतनी बड़ी बना के पेश करती हैं। और उस वक़्त यहूदी की बेटी वो भी नबी के घर में, ईसाई की बेटी वो भी नबी के घर में, अगर कोई बेवा है तो वो भी नबी के घर में, मुनाफिक की बेटी वो भी नबी के घर में, मोमिन की बेटी वो भी नबी के घर में है। तो उस वक़्त परवरदिगार ने कहा था, इतनी औरतों ने कहा था ये मेरा मोहम्मद है, अगर इसमें कोई ऐब है तो निकाल के दिखाओ। और एक ऐसे वालिद के ग्रामी गुजरे हैं जो अपनी बेटी से पूछा करते थे तुमने मोहम्मद को कैसा पाया? उन्होंने कहा अब्बा जान बहुत अच्छा पाया। फिर भी कैसा पाया? कहा बहुत अच्छा। फिर भी कैसा? वजन भी चुगना गाल कटदा सी कि हो जाए। उन्होंने कहा फिर भी कैसा पाया? उन्होंने कहा बहुत अच्छा पाया। तो बेटी ने जवाब दिया, अगर मैं ये कहूँ, अगर उसे लफ्ज़ों में समेटूं तो वो कुरान बनता है, गलियों में चले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बनता है।
میں محمد والد محمد